आज हम लोग प्रभु में आश्रय कर कर एक नया विषय को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ഇത് ഞാനൊരു 40 മിനിറ്റ് ആണ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और मैं इस विषय में कुछ 40 मिनट में लेना चाहता हूँ। അവസാനം ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പൊതുവെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സംശയങ്ങളോ ഡിസ്കഷനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. और आखिरी का जो समय बचेगा, जितना समय है वो हम लोग डिस्कशन के लिए या किसी भाई को अगर कुछ डाउट है तो उस विषय में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। പുതിയ യെരുശലേം എന്ന വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവഹൃദയത്തിലെ ആലോചനയാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. तो नवा यरूशलेम करके जो विषय है वो परमेश्वर के हृदय का आग्रह का एक बहुत बड़ा इच्छा की बात है। उस बात को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യമായിട്ട് 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ അതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. इसलिए हम लोग इस विषय में प्रवेश करने में या इस विषय के बारे में हम लोग गहराई में जाने से पहले उसका 1-2 क्लास, उसका इंट्रोडक्शन, जो उसका पार्श्वभूमि क्या है, वो बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए 1-2 क्लास उस विषय में मैं लूंगा, इंट्रोडक्शन लूंगा। അപ്പൊ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യൂ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, പുതിയ യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി അല്ല, അത് ആത്മീയമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുമ്പോൾ, വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അവിടെ ആത്മീയമായിട്ടൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ലിറ്ററലാണ്, ഭൗമികമായ ഒരു കെട്ടിടമാണ്, ഭൗമികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ തക്കവണോ ആദ്യം इंट्रोडक्शन നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. तो सामान्य मसीह समूह में जो दुनिया में सभी विश्वासी लोगों के बीच में जो ये बात माना जाता है कि उसका 2 पहलू है, 2 अर्थ है, ऐसा 2 विभाग बन चुके हैं ये नवा यरूशलेम के विषय में। एक झुंड ऐसा विश्वास करते हैं कि नया यरूशलेम बोला तो सिर्फ आत्मिक है, सब आत्मिक अर्थ में लिखा है, सब बातें आत्मा के अनुसार या आत्मिक अनुसार है, शारीरिक विषय कुछ भी नहीं है करके। दूसरा एक झुंड ऐसा विश्वास करते हैं कि ये सब बातें शारीरिक है, आत्मिक बातें का कुछ भी संबंध नहीं है, सब बातें शारीरिक रीति से, लिटरली स्वाभाविक रीति से सब बातें स्पर्श करने लायक वाला अनुभव होगा करके दूसरा झुंड मानते हैं। तो इसके लिए ये दोनों बातों को हमें समझना है तो इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। ഓക്കെ, നമ്മള് യെരുശലേം എന്നുള്ള പദം പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അക്ഷരീയമായിട്ട് പാലസ്തീനിലുള്ള ജെറുസലേമിനെ പരാമർശിച്ച് പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. हम लोग जेरूसलेम करके जब हम सुनते हैं समय में हम लोग जानते हैं कि वो इसराइल में एक नगर के बारे में है, जहां पर सचमुच इसराइल में एक ऐसा जगह का नाम है जेरूसलेम करके। യശൂബ്യർ, അതായത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ നാമം ജെരു എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് വചനത്തിലുള്ളത്. तो उस विषय में उसको पहला जो उसका नाम जरू करके इस रीति से उस जगह को कहा गया था। നമ്മള് 2 ശമൂവേൽ 5:6 ഈ ജെറുസലേം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതികളുടെ യെബൂസ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ കൈവശമായിരുന്ന ഒരു പഴയ സിറ്റിയാണ്. दूसरा शमूएल अध्याय 6 में 5:6 അത് വേണമെന്ന് വായിക്കാം. 2 ശമൂവേൽ 5:6. दूसरा शमूएल 5:6 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर उस नगर में पहला वो नगर का नाम क्या था करके वहां पर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं। നമ്മൾ അതിന്റെ 5:6 വായിക്കുന്നത് 5:6 में इस रीति से हम पढ़ते हैं। ദാവീദ് രാജാവ് അവിടെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അവൻ ഹെബ്രോനിൽ യഹൂദർക്ക് 7 സംവത്സരവും 6 മാസവും യെരുശലേമിൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും യഹൂദയ്ക്ക് 33 സംവത്സരവും രാജാവായി വാണു. രാജാവും അവന്റെ ആളുകളും യെരുശലേമിലേക്ക് ആ ദേശത്തെ നിവാസികളായ യെബൂസ്യരുടെ നേരെ അപ്പൊ യെബൂസ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം യെരുശലേം എന്ന് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ 2 പദങ്ങളുടെ സമ്മേളനമാണ്. उसका 5 और 6 पढ़ना जल्दी। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की। हाँ, तो यबूसियों करके तो ये शब्द से यरूशलेम का जो शब्द को जोड़कर आया हुआ शब्द है।
അതായത് ജെബു സലേം എന്ന ജെറുസലേം, അതായത് സാലേം എന്നുള്ള പദം പഴയ നിയമത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട്. तो सालेम का तो जेबू और सालेम करके था, जो यरूशलेम करके आज का जो नाम बनता है, सालेम करके पहले से ही एक नगर, एक जगह पहले से ही था. ജെബു എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നഗരം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. तो जेबू करके या जेहू करके जो शब्द है वो उसका अर्थ केवल नगर का अर्थ में कहा गया है. എന്നാൽ അത് ശാലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം എന്നാണ്. तो और शालेम करके मतलब शांति या समाधान उस अर्थ में आता है. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സമാധാനത്തിന്റെ നഗരം എന്നുള്ളതാണ്. तो यानी कि यरूशलेम का मतलब यह है कि शांति का नगर. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആദ്യം റെഫറൻസ് ശാലേം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മള് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14:18 ശാലേം രാജാവ് അവിടെ അബ്രഹാമിനെ എതിരേൽക്കാൻ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. तो हम लोग शालेम करके जो नगर है, उस नगर के विषय में सबसे पहले बार बाइबल में इस्तेमाल किया करके हम लोग वो उत्पत्ति का पुस्तक उसका 14 अध्याय 18 में, जहां पर शालेम का एक राजा आकर अब्राहम को आशीष करता है, आशीर्वाद करता है करके हम पढ़ते हैं. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം പണ്ട് ജാതികൾ ഈ പട്ടണം പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ മൽക്കസദേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് വാണിരിക്കാം. അദ്ദേഹം സമാധാന രാജാവാണ്. ഈ രാജാവിനെ മുൻ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിഴലായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മളെ എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ശാലേം രാജാവ് അവൻ സമാധാന രാജാവാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. तो ऐसा माना जाता है कि इतिहास में ये नगर में एक समय में मल्कीसदेक नाम का एक अधिकारी राजा ने शालेम को कब्जा कर उसका वहां पर वो अधिकारी और हुकूमत बना, और वो है एक छाया के रूप में जो आने वाला मसीहा के बारे में है, जिसके बारे में हम इब्रानी का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं, जिसका मल्कीसदेक मतलब शांति का राजा करके और धार्मिकता का राजा करके इस अर्थ में कहा हुआ एक राजा के बारे में इब्रानी का पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं. അപ്പോൾ ഇത് സ്വർഗീയ യെരുസലേമിന്റെ ഒരു നിഴലായിട്ട് ദൈവം പ്രതിബിംബിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു നഗരമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഈ നഗരത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. तो ये एक स्वर्गीय यरूशलेम के आधार पर था ये नगर, जो भूमि में हम देखते हैं, जिसके वजह से आगे जब ये नगर का जब बढ़ोतरी होता है, डेवलपमेंट जब आगे आगे बढ़ता है, उस विषय में वो यरूशलेम करके जाना जाए, उस अर्थ में वो हो गया. അപ്പോൾ ഇത് ശലോമോൻ ദേവാലയം പണിയുമ്പോൾ തന്റെ യെരുശലേം നഗരവും ആലയവും രണ്ടായിട്ടാണ് പണിയുന്നത്. तो जब सोलोमन ने जब अधिकार में आकर जब वो राजा था, तो उसने क्या किया था, उसने जो यरूशलेम जो नगर था और जो परमेश्वर का जो मंदिर था, दोनों को अलग अलग करके बनाया था. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ യെരുശലേം നഗരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ദാവീദ് അത് പിടിച്ചപ്പോൾ സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ 2 ശമൂവേൽ 5:6 വായിക്കുന്നത്. दूसरा शमूएल 5:6 जब पढ़ते समय में जब दाऊद ने ये जगह को कब्जा किया था, तो वो 5:6 पढ़े, उसने वो उसने सियोन से उसने पकड़ा करके हम देखते हैं, जो गढ़ है 7वां वाक्य में सियोन नाम का गढ़ को उसने कब्जा किया था. അപ്പൊ അവിടെ ദാവീദിന്റെ നഗരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സിയോൻ കോട്ട, സിയോൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന സിയോൻ ആണ്. അപ്പം അവിടെ യെരുശലേം എന്ന നഗരം അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, യെരുശലേമും സിയോനും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. तो वो दाऊद का नगर है करके उसे माना जाता था, क्योंकि वो दाऊद था वहां पर उस किले में या उस गढ़ में वो वहां पर रहता है, और उसी के पास में था यरूशलेम. നമ്മളെ സിയോനും യെരുശലേമും സ്വർഗീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ സിയോൻ ഉണ്ട്, യെരുശലേം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. तो अभी सियोन जैसा पुराने नियम में सियोन और यरूशलेम, ये दोनों जगह शारीरिक अवस्था में सचमुच दुनिया में था, जो छूकर अनुभव कर सकते ऐसा एक देश था और जगह था. उसी तरह हम लोग प्रकाशित वाक्य में पढ़ते समय में स्वर्गीय यरूशलेम और स्वर्गीय सियोन के बारे में भी हम पढ़ते हैं. तो इस तरह जैसा जैसा हम क्लास में आगे के बढ़ते रहेंगे, ये दोनों अवस्था को शारीरिक अर्थ से और आत्मिक अर्थ से दोनों बात को और गहराई से हम देखते रहेंगे. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ജൂബിലിയായി അതിന്റെ സ്വർണ്ണ സംവത്സരങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ദാവീദിന്റെയും ശലോമോന്റെയും കാലഘട്ടങ്ങൾ. और इसराइल में जो सबसे आशीषमय, सबसे खुशहाल रीति से जो राज्य, इसराइल राज्य आनंद से जो जिया हुआ समय है, दाऊद का समय और सोलोमोन का समय.
ദാവീദിന് ശേഷം ഈ നഗരം പലപ്പോഴും അന്യ നെബൂഖദ്നേസറെ മറ്റ് പല അസീറിയൻ രാജാക്കന്മാർ വന്ന് പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും പട്ടണം പല രീതിയിൽ പണിയപ്പെടുകയും നശിക്കപ്പെടുകയും പണിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് യെരുശലേം നഗരത്തിനുള്ളത്. तो दाऊद और सोलोमन के अधिकार के बाद वो नगर का अवस्था ऐसा हुआ कि बहुत बार अन्य जाति लोगों देशों ने वो बबीलोन क्यों ना हो या शूर देश का क्यों ना हो, इस तरह बार बार नगर कब्जा किया जाता था और यरूशलेम टूट जाता था और फिर वो नगर को फिर से बांधा जाता था. इस तरह का अवस्था यरूशलेम को बार बार टूट जाना फिर बांधना, टूटना बांधना, ऐसा अवस्थे में हो जाता था. അപ്പം പൊതുവെ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വിശുദ്ധ നഗരമായി, റിലീജിയസ് നഗരമായിട്ട് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. तो स्वाभाविक रीति से देखा जाए तो इसराइल का यरूशलेम करके जो जगह है वो स्वाभाविक रीति से सबसे एक इसराइली लोगों में धर्म का नगर माना जाता है. അയോധ്യ ഹിന്ദുക്കൾക്കുള്ളതുപോലെ മക്ക മദീന മുസ്ലിംസിനുള്ളതുപോലെ യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലീജിയസ് സിറ്റിയും കൂടിയാണ് യഹൂദന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ. जैसा अयोध्या करके बोला तो हिंदू धर्म के लिए कितना मूल्य है और मक्का मदीना बोला तो मुस्लिम धर्म के लिए कितना मूल्य है, वैसा यरूशलेम करके जो नगर था वो इसराइलियों के लिए बहुत मूल्य नगर था. ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം യെരുശലേമിൽ വാഴുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് ദൈവം ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പട്ടണം വളരെ കലാപപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും അപ്പോൾ തന്നെ മതപരവുമായ രീതിയിൽ അധപ്പതിച്ചു പോയ ഒരു സിറ്റി ആയി തീർന്നു. तो परमेश्वर ने जब यरूशलेम को का दशा में जब इसराइल को जब वो दिया था तो परमेश्वर का उद्देश्य था ये एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर का शांति और समाधान निवास करेगा. उस अर्थ में प्रभु ने यरूशलेम का वो भाग को, वो नगर को इसराइल के सब हाथों में दिया था जो लोग रखवाले कर रहे थे. परंतु आगे चलकर इसराइली लोग परमेश्वर से दूर होकर परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने की वजह से या बलवा करने की वजह से वो नगर को, शांति का नगर कभी फिर आगे जाना नहीं गया, बल्कि वो हमेशा विरुद्ध और युद्ध और एक धर्म की रीति वाला, सामाजिक रीति वाला अवस्थे में चला गया. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് അക്ഷരീയമായ ഒരു സിറ്റിയുമാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ ആ സിറ്റിക്കുള്ളില് അക്ഷരീയമായ ജനങ്ങളുമുണ്ട്. तो जैसा हम अभी तक हमने जो भी बातें देखा इसमें सचमुच शारीरिक रीति से वो एक नगर है, एक जगह है और शारीरिक रीति से लोग भी वहां पर रहते हैं. അപ്പോൾ AD 70 ടൈറ്റസ് വന്ന് ദേവാലയം നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ യെരുശലേം പട്ടണവും അവർ നശിപ്പിച്ചു. तो जब AD 70 में जब तीतोस नाम का अधिकारी कैसर अधिकारी ने आकर जब यरूशलेम को कब्जा किया, कब्जा करने से उसने क्या किया, वो नगर को पूरी तरह से तोड़ दिया. യെരുശലേം നഗരം ഉപരോധിക്കുകയും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ പുഴുങ്ങി തിന്നുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് യെരുശലേം പട്ടണമായി. നമ്മളോട് ചിന്തിക്കുന്ന യെരുശലേം ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചല്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന യെരുശലേം പട്ടണത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് രണ്ടും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. तो हमारा विषय जो हमने विचार करने के लिए जो लिया है, यरूशलेम करके नगर, यरूशलेम करके मंदिर नहीं, मंदिर के बारे में नहीं हम लोग चर्चा कर रहे हैं, विषय कर रहे हैं. हमारा जो आज का मुद्दा जो है, मेन टॉपिक जो है, नगर के बारे में है. यरूशलेम नगर आगे चलकर क्या हो गया, वो इतना अन्य जाति के अधिकार में वो फंसकर गिर गया कि और गरीबी का हालत में आ गया था कि यरूशलेम के लोगों को वहां पर अपने खुद के बच्चे को उबाल कर खाने भूख में ऐसा था कि बच्चों को ही वो लोग खा लेते थे. ऐसा दशा में यरूशलेम नगर बदल गया. ഇനി കർത്താവിന് വരവ് വരെ യെരുശലേം നഗരം ഒരു സമാധാന പട്ടണമായിട്ട് തീരുകയില്ല. അത് കലാപപരമായിട്ട് യെരുശലേമിനെ ചുമക്കുന്നവരെല്ലാം അത് വലിയ വേദന അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് യെരുശലേം കിടക്കുന്നത്. तो अभी जो यरूशलेम नगर का खासियत को अगर हम देखा जाए तो उस विषय में जो भविष्यवाणी किया गया है पुराने नियमों में अगर हम पढ़ेंगे तो यरूशलेम नगर जो शांति का नगर है कहलाया जाता था. जब तक यीशु मसीह आकर 1000 वर्ष का राज्य वो स्थापना नहीं करेगा तब तक वो नगर में अशांति और हमेशा युद्ध का अवस्था में चलने वाला वो नगर तब तक कहलाया जाएगा. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ യെരുശലേം എന്നതിനേക്കാൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ദാവീദിന്റെ അക്ഷരീയമായ യെരുശലേമിൽ യേശുക്രിസ്തു വന്ന് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ കർത്താവ് യെരുശലേം നഗരത്തെ പുതുക്കി പണിയുകയും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാജ്യഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് അക്ഷരീയമാണോ അതോ അത് ആത്മീയമാണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം നമുക്ക് സ്വർഗീയ യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
तो हम लोग स्वर्गीय यरूशलेम के नगर के विषय में हम लोग समझने से पहले, उसके पहले दाऊद ने जो कब्जा किया हुआ यरूशलेम नगर, उस नगर के विषय में जब हम लोग स्वाभाविक रीति से, शारीरिक रीति से अभ्यास करने हम जाके देखेंगे, उसका भविष्यवाणी में ऐसा हम देखते हैं कि 1000 वर्ष का राज्य में यीशु मसीह आकर वहां पर राज्य करेगा, उस नगर को स्थापना करेगा, उस नगर का देखभाल करेगा करके, और उसका अधिकार उस राज्य में आने वाला है करके हम देखते हैं। तो ये राज्य जब यीशु मसीह 1000 वर्ष के राज्य में जब वो अधिकार लेकर दाऊद का नगर में जब वो राज्य करेंगे यीशु मसीह, तो वो राज्य क्या सचमुच शारीरिक रीति से राज्य होने वाला है या आत्मिक रीति से राज्य होने वाला है? ये फर्क अगर हम समझ गए तो आत्मिक यरूशलेम जो हम लोग प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का विषय में जो पढ़ते हैं, वो बात को समझने के लिए आसानी होगा। അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ നിന്ന യെരുസലേം എന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. AD 70 തകർക്കപ്പെട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലെ യെരുസലേം നഗരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. तो अभी तक हमने जो भी हमने सुना, वो दुनिया में एक समय में जो यरूशलेम नगर, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर ने मन में जो सोचा था, वो नगर जो शांति का नगर करके जाना जाने वाला था, उस नगर के विषय में जो सचमुच यरूशलेम जगह पर है, उस विषय में हम देख रहे थे। जो एक समय में सन AD 70 में केसर राजा ने आकर उसको पूरा बर्बाद कर दिया, वो नगर को तहस नहस कर दिया, और वहां पर उस नगर जैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, जहां पर परमेश्वर को हुकूमत की इच्छा था, वैसा अभी नहीं है। वो नगर को अभी प्रभु यीशु मसीह आकर 1000 वर्ष के राज्य में वो स्थापना कर परमेश्वर का हुकूमत और परमेश्वर का अधिकार, यीशु मसीह का अधिकार वहां पर होने वाला है। तो वो 1000 वर्ष में सचमुच शारीरिक रीति से होने वाला है। परंतु उसके पहले अभी तक हमने जो सोचा सन AD तक का जो यरूशलेम नगर के बारे में था, इस विषय में अगर किसी को कुछ भी संदेह है तो तुरंत पूछ ले, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ദർശനമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പണിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന യെരുസലേം ദേവാലയമല്ല, ദേവാലയത്തിന്റെ പഠനം വേറെയാണ്. നമ്മൾ സിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. പണിയപ്പെടാൻ പോകുന്ന യെരുസലേം സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം ഏസ്കേൽ പ്രവാചകനാണ് കിട്ടിയത്. तो अभी जो यरूशलेम के विषय में आने वाला राज्य के समय में जब यीशु मसीह जहां पर स्थानीय होकर अधिकार करेगा, उस विषय में जो नगर के बारे में जो बात था, मतलब यरूशलेम मंदिर नहीं बल्कि वो नगर के विषय में जो दर्शन देखा हुआ व्यक्ति था, वो था एजेकियल। അപ്പോൾ എസെക്കിയേലിന് ബാബേൽ പ്രവാസ കാലത്ത് തന്റെ ദേശത്തെ കുറിച്ച്, യെരുസലേം സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അധികമായ ഭാരവും പ്രയാസവും നിമിത്തം താൻ അന്യദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാബേൽ പ്രവാസികളായി പോയപ്പോൾ അന്യദേശത്ത് വെച്ച് കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദർശനമാണ് 40 മുതൽ 47 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ. ആലയവും പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്യം മാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അതായത് അധ്യായം एजेकियल जब इस्राएली लोग जब बंदीगृह में फंसे हुए थे, दासत्व के अधीन में जब रहते समय में, उस समय में एजेकियल भविष्यवक्ता को यरूशलेम नगर के विषय में और मंदिर के विषय में जब बार और बोझ आया था, तो वो अन्य देश में वो बंदीगृह में फंसा हुआ हालत में था, प्रभु ने उसको दर्शन दिखाया था। तो एजेकियल का पुस्तक 40वां अध्याय से लेकर 47 अध्याय तक पढ़ते समय में अधिकतर यरूशलेम मंदिर के बारे में, वो जगह के बारे में, मंदिर के क्या अवस्था क्या है करके प्रभु उसको दर्शन से बताता है। इस भागों में एक जगह पर ही नगर के बारे में, अध्याय 40 से लेकर 47 के बीच के अध्याय में एक ही जगह पर यरूशलेम नगर के बारे में बोला है। ഓക്കെ, നമുക്ക് 40 അധ്യായത്തിന് 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ രൂപം അതിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും. അത് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ പുതിയ യെരുശലേം കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ദർശനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. तो वो अध्याय 40 का 1 और 2 वाक्य जब हम पढ़ते समय में, जिस तरह यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में यरूशलेम नगर को जो देखा था, उसी के तुलना में संबंध में एजेकियल भी एक ऐसा नगर को देख रहा है। അപ്പോൾ ബാബേലിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ, പ്രവാചകനെ യെരുശലേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്റെ 2-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, तो दूसरा वाक्य जब हम पढ़ते समय में, एजेकियल जो उस समय में बाबेल देश में बंदीगृह का अवस्था में था, परमेश्वर उसको इस्राएल के नगर में उसको लेकर आता है और इस्राएल देश में उसको बातें बताता है। അവിടെ ഒരു പർവ്വതവും ഒരു ഹൈ മൗണ്ടനും ഒരു സിറ്റിയുടെ രൂപം കർത്താവ് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
तो वहां पर एक पहाड़ के विषय में और एक मानो किसी नगर के आकार का एक बातें वो दर्शन में उसको प्रभु उसको दिखाता है। അത് നമുക്ക് ബൈബിൾ ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം. ഈ ആലയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിറ്റിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പർവ്വതം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് സിയോൻ പർവ്വതമാണ്. तो हम जो वचन को अभ्यास करते हैं उन लोग अच्छी तरह से मालूम है यरूशलेम नगर के बारे में जब भी उस विषय में जब बोलते समय में अगर उसके साथ एक पहाड़ दिखाता है तो वो पहाड़ सियोन पहाड़ के बारे में है करके हम जानते हैं। അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സിറ്റി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു സ്കെൽറ്റൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. तो वहां पर जब एजेकियल जब ये दर्शन देखते समय में वो एक ऐसा बात को देखता है कि मानो किसी नगर का आकार जैसा कुछ बात को देखता है। वो नगर नहीं दिख रहा, उसको नगर का एक आकार दिख रहा है। എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്കെൽറ്റൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ദേവാലയത്തിന്റെ പണിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ അതിന്റെ അളവ് എന്താണ്, മെഷർ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര സ്ഥലം വേണം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് 48 അധ്യായത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മള് ഈ സിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. तो ये एक वाक्य यहाँ पर बोलकर नगर कैसा है करके बोलने के बाद उसके बाद 40वां अध्याय वाक्य 3 से लेकर 47 अध्याय तक जो भी आकार उसका माप जो भी बातें बोला है वो सब मंदिर के बारे में, यरूशलेम में जो मंदिर बांधा जाएगा उसके विषय में पूरा आकार 40 से लेकर 47 अध्याय तक बात कर रहा है। उसके बाद नगर कैसा होगा वो वापस फिर अध्याय 48 में जाएंगे तो हम देखते हैं। അപ്പോൾ ഇവിടെ 48 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ 12 ഗോത്രങ്ങൾക്കും ദേശം എങ്ങനെ വിഭജിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നതിന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളും ഓരോ ഗോത്രത്തിന് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ബൗണ്ടറി നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. तो यहाँ पर 48 अध्याय को जब शुरुआत पढ़ते समय में जो 12 गोत्र इस्राएल गोत्र में जो 12 गोत्र है वो 12 गोत्रों को विश्वासी जो इस्राएली लोग है उनको यहूदी लोगों को जो नगर रहेगा उस नगर में कौन सा भाग में कौन सा नगर के लोग रहेंगे या कौन सा ट्राइब्स रहेंगे उसको वहां पर पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर के लोगों को इस्राएली लोगों को वो प्रभु गोत्र को बंटवारा करता है। അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഗോത്രത്തിന്റെ ആ ക്രമീകരണം നമുക്ക് 48 അധ്യായം उसका 48 अध्याय അതിന്റെ 30 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. उसका 30 वाक्य जब हम पढ़ते समय में उस नगर के बारे में कहता है, पढ़े। नगर के निकास ये हो अर्थात उत्तर की अलंग जिसकी लंबाई 4500 बात की हो, उसमें 3 फाटक हो अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്കെച്ച് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്കെച്ച് ഒന്ന് കാണിക്കും. ഇതിന്റെ അളവിനെ കുറിച്ച് 5000 ക്യൂബിക്സ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഇവിടെ ഈ യെരുശലേം ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്യൂബിക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്യൂബിക്സ് ഉപയോഗിച്ചത് പഠിച്ചെങ്കിലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് സിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കാണത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ മെഷറിനേ ഉള്ളൂ 4500 മെഷർ. അത് എന്ത് മെഷറാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ദേവാലയത്തിന്റെ പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ച അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പല ട്രാൻസ്ലേറ്റുകാരും ക്യൂബിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലുള്ളത് ആണ് മിക്കവാറും ശരി. ദണ്ട് എന്നുള്ള പദമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അല്പം ഈ സിറ്റിയുടെ വിസ്തീർണം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ഗോത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ക്രമീകരണമാണ്. ഇതാണ് സിറ്റി. तो यहाँ पर हम लोग ये नगर का जो रूपरेखा है उस विषय में है। यहाँ पर जो अभी हमने स्क्रीन में देख रहे हैं उस बात को हम देखते हैं। तो जब वो 40वां अध्याय से लेकर 47 अध्याय तक पढ़ते समय में वहां पर जो यरूशलेम का जो मंदिर है वो मंदिर को जिस नाप को का इस्तेमाल किया गया था उसी नाप के अनुसार था यरूशलेम नगर 48 अध्याय में इस्तेमाल किया गया था। परंतु परिभाषा करते समय में लोगों ने उसको क्यूबिट का माप को क्यूबिट करके बोलकर उन लोगों ने इस्तेमाल किया था। जो हम लोग बाइबल में हम देखते हैं वो दरअसल शुरुआत में आदि पुस्तकों में नहीं था, परंतु उसको बाद में जोड़ा गया है, ट्रांसलेशन के बाद उसको जोड़ा गया है। इसलिए क्यूबिट करके जो माप जो उसका मापदंड है वो सही अर्थ में नहीं आता। उसके विषय में हम लोग अगले क्लास में और गहराई से
हम लोग उसका स्टडी करेंगे। परंतु अभी हम लोग जो आज इस रूपरेखा में जो हम देख रहे हैं, किस रीति से यरूशलेम के नगर के आसपास के लोगों को 12 गोत्र को किस तरह प्रभु ने बंटवारा किया, वो बात को हम देखते हैं। ഇപ്പം പലരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ 4 ഗോത്രങ്ങൾ 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് യെരുശലേം ദേവാലയം എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനല്ല. കാരണം ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തില് ലേവിക്കുള്ള അവിടെ നമ്മൾ അത് ആ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരത്തിന് പുറത്തായിട്ടാണ് മന്ദിരം. നഗരത്തിന്റെ ഉള്ളിലില്ല. മന്ദിരം ദേവാലയ നഗരത്തിന്റെ പുറത്താണ്, നോർത്തിലാണ്. നോർത്തില് 25,000 ക്യൂബിക് ഏക്കർ അതായത് വഴിപാടായി പ്രഭുവിന് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ യെരുശലേം സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതായത് നമുക്ക് तो अधिकतर जब भी हम लोग पढ़ाई करते समय में यरूशलेम के चारों तरफ जब नगर को बांधा, जो गोत्र को बंटवारा किया है करके बोलते समय में हमें ऐसा समझ में आता है कि क्योंकि चारों ये 12 गोत्रों को चारों दशा में या अलग अलग जगहों पर उनको बंटवारा करते समय में उनके बीच में हमेशा मंदिर आता है करके इस तरह का अवस्था को हम लोग समझते थे। परंतु वास्तव में वो क्या है, नगर के बाहर होना चाहिए मंदिर, इस तरह का प्रभु ने आगे पहले से ही देकर रखा था। तो जब 12 गोत्र को बंटवारा करते समय में उसका नॉर्थ के साइड में, नगर का ऊपर की ओर नॉर्थ के साइड में नगर के बाहर था मंदिर का, वास्तव में वो जगह देकर प्रभु ने वो मंदिर को बांधने के लिए बोला गया था। तो ये जो अभी हम लोग जो चित्र में हम देख रहे हैं वो मंदिर के बारे में नहीं है, गोत्र के बीच में जो जगह हम देख रहे हैं वो वास्तव में नगर के बारे में है, मंदिर से लेना देना नहीं है। मंदिर उसके ऊपर का भाग में नॉर्थ में रहता है वो। അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മന്ദിരത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. നോർത്തില്, അതായത് 48 അധ്യായത്തിൽ तो उसका मंदिर का विषय में हम लोग 48 अध्याय में जब हम पढ़ते समय में അതിന്റെ 8 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका वाक्य 8 जब हम पढ़ते हैं, यहूदा के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा, वह 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। तो देखो उसको नगर के बाहर उसको एक जगह देना है करके हम वचन में पढ़ते हैं। അത് പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള വീതത്തിന്റെ നടുക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം വരുന്നത്. और वो याजकों को का जगह जब उनको देते समय में याजकों को जितना जमीन उनको जब अलग रीति से प्रभु दिया था वो उन लोगों की सेवा के विषय में ही था, इसलिए याजकों को खुद का जमीन नहीं रहता था, उन लोग मंदिर के अंदर ही रहते थे। എന്നാൽ അവിടെ 25,000 മുഴം വീതി നീളം ഉയരം നീളം വീതി വിട്ടിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ 15ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ तो यहाँ पर जो 25,000 बांस चौड़ा पूर्व की और पूर्व की और पश्चिम को इस तरह का जो माप जब देने के बाद, अर्था वाक्य था 15ാം വാക്യം, उसका 15वां वाक्य जब पढ़ते समय में वहां पर उसका मापदंड देखो क्या है। അവിടെ നമ്മള് ആ മാപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ച് 5,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റില് 5,000 അല്ല 5,000 ക്യൂബിക്സില് ആണ്. ഇതാണ് നോർത്തിന്, ഇത് ദേവാലയത്തിലുള്ള സ്ഥലം. ഇവിടെ നോർത്തിലെ 5,000 ക്യൂബിക്സിലുള്ളതില് 250 ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, എസെക്കിയേൽ 28:11 ജനങ്ങൾക്ക് വാസസ്ഥലത്തു നിന്നും വന്ന് വിശ്രമിക്കാനും പാർക്ക് പോലെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് 250 ക്യൂബിക് മീറ്ററിലെ 2 സ്ഥലം അവിടെ ഇട്ടിരിക്കണം. അവിടെ രണ്ട് വശത്തും സിറ്റിയുടെ 2 ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. तो यहाँ पर जब हम लोग എസെക്കിയേൽ 48:17 വായിച്ച്, हम लोग जब एसेकिएल का पुस्तक में जब हम पढ़ते समय में प्रभु को, तो ये जब ऊपर का भाग जो यहाँ पर हम देखते हैं, ये ऊपर के भाग के ओर रहता है मंदिर, वो मंदिर के बाहर नगर के बाहर था वो मंदिर जो ऊपर के भाग वहां पर किया जाता था। और उसके बाद लोगों को वहां पर वो लोग यात्रा करके आकर जब थक जाते थे उनको विश्राम करने के लिए जो जगह दिया गया था, जहां पर 250 उस विषय का क्यूबिट जो था, जो ओपन स्पेस हुआ करता था, जो कॉमन पोर्शन है वो है, ये भागों को प्रभु ने उनको वो नगर को उन लोगों को दिया था, इसराइली लोगों को। 48:17 വായിക്കാം.
उसका 48 का 17 जब पढ़ते समय में हम देखते हैं, नगर के पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चराइयां हो जो 250 बांस चौड़ी हो. ആ നോക്ക് ഇവിടെ വെളും പ്രദേശം, കാരണം അത് കൃഷിക്കല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നിലയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനല്ല, അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് കൊള്ളാനോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഒരു ആധുനിക നിലയിലുള്ള വളരെ ടൗൺഷിപ്പിലുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് പണിയുന്നത്. വളരെ ക്ലീൻ ഉള്ള, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ, ഒരു കലാപവുമില്ല, ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ലാത്തൊരു നിലയിൽ ഒരു സിറ്റി ദൈവം പണിയുമ്പോൾ ഈ നഗരത്തിന് ചുറ്റും 4 വശത്തും 250 ക്യൂബിക്സില് വെളും പ്രദേശമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് 4:17 വായിക്കുന്നത്. तो अभी हमने जो 17 में जो वाक्य पढ़ा था, बाहर के जो लोगों को नगर के बाहर 250 यानी कि 250 क्यूबिट का एक ओपन स्पेस दिया जाता था, जहां पर वो लोग खेती बाड़ी वो लोग नहीं कर सकते, परंतु वो विश्राम का नगर था. उस नगर में आकर उनको वहां पर विश्राम करते थे, और वो सबसे शांत पूर्वक वो एक स्पेस, वो बाग उनको दिया गया था, जहां पर वो बाग के लोगों को, उसमें एग्जैक्टली वहां पर क्या करते हैं उसमें क्लियरिटी नहीं है, परंतु वो जगह पर थे उन लोग को, जो अभी हमने 17 वाक्य में हमने पढ़ा हुआ भाग उनको देना है करके हमने पढ़ा. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, उसके बाद हम देखते हैं, അതായത് ഈ വെളിംപ്രദേശത്തിന് ശേഷം 10,000 ക്യൂബിക് സ്ഥലം ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ, അന്നത്തെ പ്രധാനമായുള്ള ഉപജീവന മാർഗം, തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എസെക്കിയേൽ 48:31 उसका 48 का 31 पढ़ेंगे. वहां पर उनको खेती बाड़ी करने के लिए उनको जो जगह दिया है करके वहां पर हम, ഇല്ല 41 അല്ല, 48ന്റെ കൃഷിയിടം ഉള്ളതുകൊണ്ട് प्रोड्यूस फूड 18 आनो. 18 yes. उसका 18 पढ़ना. अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे, अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों और 10-10 बांस जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो. तो वहां पर देखो, वो नगर के परिश्रम करने वाले लोगों के लिए वो है, मतलब उस समय में उन लोग को खेती बाड़ी के द्वारा था उनका उपज हुआ करता था, तो उस अवस्थे में उनको वो नगर उनको दिया गया था. അപ്പം ഈ വെളിംപ്രദേശം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ഗേറ്റുകളാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ യെരുശലേം നഗരത്തിലേക്ക് 12 ഗേറ്റുകൾ ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെയും 12 ഗേറ്റുകളുണ്ട്. तो वो 150 जो ओपन स्पेस जो उनको दिया गया था, उसके बाहर था उनको अलग अलग फाटकें उनको नगर के बाहर उनको दिया गया है. उस फाटकों से उनको नगर से बाहर निकलने का भाग था. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നിലയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്രേഡോ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ജീവിത വ്യവസ്ഥയല്ല. അവിടെ പ്രധാനമായും കൃഷിയാണ്. तो उस समय में जैसा आज के जमाने के लोग, जैसा हम लोग आधुनिक तकनीकों से हम लोग जैसा जीते हैं, लेन देन करके, इस तरह के बातों से वो लोग कुछ भी करके वो लोग नहीं जीते थे, बल्कि वो लोग सिर्फ खेती बाड़ी करके वो लोग जीते थे. उनका धंधा और उनका पेट पूजा वो लोग उसमें उसी में होता था. അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സൂചന കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായം, तो यशायाह का पुस्तक उसका 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, അതിന് 21-ാം വാക്യം, उसका 21 में हम पढ़ते हैं. അതായത് 7ന്റെ 21 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ 7 का 21 में हम देखते हैं, കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് നെൽകൃഷി അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള യവം അത് മാത്രമല്ല, ആടുമാടുകളുണ്ട്. അതാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത്. അന്നാളിൽ ഒരുത്തൻ പശുക്കിടാവിനെയും 2 ആട്ടിൻകുട്ടിയും വളർത്തും. എന്നാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക്, ഒരു ഫാമിലിക്ക് ജീവിതം മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവോ മതി. तो वहां पर केवल खेती बाड़ी नहीं, बल्कि वो लोग पशुओं को लेकर भी वो लोग जीते थे. तो हर एक परिवार के जीवन में वहां जो कुटुंब को चलाने के लिए वहां पर एक कलोहर और 2 भेड़ों को वो लोग रखेंगे 1000 वर्ष के समय में. तो ये उसका दूध से उन लोगों को भरपूर उनको उनके पेट भरने के लिए उनको दूध मिलता था, और उसी से वो लोग खाकर खुशी मनाते हैं. 21-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച ഹിന്ദിയില്. 21 में पढ़ना. उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल 1 कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध देंगे कि वह मक्खन खाया करेंगे, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे.
അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിലില്ലാത്ത ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലുള്ള യെരുശലേം നഗരം. तो 1000 वर्ष का राज्य का खासियत वो इस तरह का खासियत है कि जिस तरह आज हम लोग पशुओं को वध कर कर खाकर, जैसा मांसाहारी का स्वभाव जो आज का जमाने में रहता है, उस तरह का अवस्थे से बदल कर सब लोग वेजिटेबल्स यानी कि वेजिटेरियन का अवस्थे में वो लोग चले जाएंगे। तो ईदन वाटिका में किस तरह मनुष्य और पशु साथ में वो लोग रहकर खुश रहते थे, उससे भी श्रेष्ठ और उससे भी आशीष में रीति में 1000 वर्ष के राज्य के जो भूमि में रहने वाले जो लोगों का अवस्था इस तरह होगा. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിറ്റിയിലുള്ളവര് മുഴുവനും യഹൂദന്മാരാണ്. കാരണം ഇത് ലോകത്തിൽ ജാതികളൊന്നുണ്ട്, അത് അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യം ഭരിക്കും. പക്ഷെ അവിടെയും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെയും തന്നെയാണ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ്, യഹൂദനാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും യെരുശലേമിന്റെ സിറ്റിയിൽ പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. तो वहां पर अभी हमने जो यरूशलेम नगर के बारे में हमारा विषय, सिर्फ यरूशलेम नगर में कौन रहेंगे? सिर्फ यहूदी लोग को ही रहने का अनुमति है, इसराइली लोग ही यरूशलेम नगर में रहेंगे. उस समय में बहुत सा अन्य जाति लोग रहेंगे, परंतु वो अन्य जाति अपने अपने देशों में उनको जमीन और बातें दिया रहेगा, वो लोग उस जमीन पर रहेगा. परंतु इसराइली लोग वो लोग सिर्फ यरूशलेम के नगर में रहेंगे, जो आज हमारा विषय है. तो यरूशलेम का नगर का जो वातावरण है, माहौल और मौसम है, वो बाकी देशों के समान रहेगा. और उस समय में 1000 वर्ष के राज्य में इसराइल को सबसे ऊंचा पदवी दुनिया में दिया जाएगा, और वो लोग रहेंगे पूरा दुनिया में. वो लोग परमेश्वर का हुकूमत का राज्य को अधीन में रखकर वो लोग कार्य करेंगे, उनको अधिकारी बनाएंगे. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അവിടെ പാർക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആ സ്ഥിതിവിശേഷം, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ നഗരം എന്നുള്ള അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അക്ഷരീയമായിട്ട്, അത് 65 അധ്യായത്തിന്റെ യെശയ്യാവ് 65 19 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, तो इसराइल के लोग उस समय में किस तरह शांति से प्रभु का शांति और मेल मिलाप में किस तरह जो अवस्था होगा नगर में, उस तरह लोग कैसे जिएंगे करके पुस्तक 65 का 19 में हम पढ़ते हैं. 17 वाक्യം വായിക്കാം. सॉरी 17 में हम देखते हैं. क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി യെരുശലേം നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും 21 അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതല്ല. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ, ഈ ആകാശം തന്നെ, പക്ഷെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് മാറി, സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ശാപം മാറി, ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ പ്രതീതി തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. यहाँ पर जब हम लोग 17 में पढ़ते समय में, देखो मैं एक नया आकाश और नया पृथ्वी बनाऊंगा करके, उत्पन्न करूंगा करके बोलते समय में, इसको हम लोग प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय के साथ तुलना नहीं करना है, क्योंकि वो अवस्था अलग है. प्रकाशित वाक्य 21 में जो नया आकाश नया भूमि है वो एकदम ही नया होने वाला, बिल्कुल नया रहेगा. परंतु यहाँ पर नया आकाश और नया भूमि के बारे में बोलते समय में, अभी जो हम लोग वातावरण में जो जी रहे हैं, उससे भी एक अलग वातावरण, मतलब एक ठंडक वाला, एक एकदम सुकून वाला वातावरण के बारे में बोला है, जो 1000 वर्ष के राज्य में होगा. तो वो नवा यरूशलेम जो 1000 वर्ष के बाद होने वाला युग के समान नया नहीं रहेगा, बल्कि 1000 वर्ष में प्रभु वातावरण को नया समान बनाएगा. जैसा ईदन वाटिका में एकदम सुकून और खुशहाल वातावरण था, वैसा वातावरण प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष के राज्य में भूमि पर प्रभु लाएगा. അതായത് ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ അതേ പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. मतलब उस समय में ईदन वाटिका में जो माहौल था, अवस्था था, वही सेम प्रतिबिंबित करके वैसे ही सेम अवस्था 1000 वर्ष के राज्य में होगा, जब प्रभु यीशु मसीह हुकूमत करेगा. അതിന്റെ 18 വാക്യം, उसका 18 वाक्य पढ़ना. इसीलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1000 ആണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യെരുശലേം പട്ടണത്തിൽ വസിക്കുന്ന ജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണിത്. तो यहाँ पर 1000 वर्ष के राज्य में जब इसराइली लोग यरूशलेम नगर में आकर जब रहेंगे, उस नगर में उन लोग किस अवस्था में रहेंगे, उसका वाचा प्रभु उनके साथ बांधकर प्रतिज्ञा प्रभु दे रहा है कि तुम लोग वापस सुकून से जियोगे. അപ്പൊ യെരുശലേമിനെ ഈ രീതിയിൽ സമാധാനത്തിലാക്കാൻ യെരുശലേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിനും കഴിഞ്ഞില്ല.
तो इस तरह का जो खुशी है, इस तरह का जो आनंद है, इस तरह का जो शांति है, यरूशलेम में कोई भी राजा को इस तरह की खुशी लाने का अवस्था नहीं हो पाया। അപ്പം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ഈ സിറ്റിയെ ദൈവത്തിന് ഹിതം. അതിന്റെ 19 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रहेगा जो वास्तव में एकदम खुशहाल वाला अनुभव या प्रभु का नगर का पिता परमेश्वर का इच्छा का जो नगर है वो यीशु मसीह है। जब वो राज्य में अधिकार रहते समय में वो करता है। उसका 19वां वाक्य में अगर हम पढ़ेंगे तो 19 पढ़ना। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा, उसमें फिर रोने व चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। ഇതാണ് കർത്താവ് യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് കർത്താവ് യെരുശലേം എന്ന ഒരു ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള യെരുശലേം സിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो यही इस वाक्य से प्रभु एकदम स्पष्ट रीति से बता रहा है कि यरूशलेम जो नगर है उस नगर में इतना खुशहाल अवस्था में है, इसलिए ये नगर सचमुच शारीरिक रीति से 1000 वर्ष में ये नगर रहने वाला है इस अवस्था में। അപ്പൊ ഈ നഗരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പാർക്കുന്ന ജനത്തെ അവരെങ്ങനെയാണ് 21 വാക്യം വായിക്കുന്നത്? और उसका 21वां वाक्य जब पढ़ते समय में वो नगर के अंदर यरूशलेम नगर में रहने वाले लोग क्या करेंगे? 21 पढ़ना। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ഓക്കെ, അവർ വീടുകളെ പണിത് പാർക്കും. എവിടെയാണ്? वो लोग वहां पर देखो घर बनाकर उसमें बसेंगे। कहां पर है ये? സിറ്റിയുടെ ഉള്ളില്, नगर के अंदर। എന്നാൽ അവരെ മുന്തിരിത്തോട്ടവും പശുവിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? परंतु वो लोग जाकर बारियां और लंगर और उसके फले खाएंगे, मतलब खेती का काम कहां पर करेंगे? അത് കാണിക്കാം. वो नगर के बाहर जैसा हमने पहले भी हमने दिखाया वो कहां पर रहेगा? അതെ, ജനങ്ങള് പാർക്കുന്നത് യെരുശലേം, ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പാർക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. यरूशलेम के अंदर जो 12 गोत्र है वो नगर के अंदर वो लोग रह रहे हैं। അത് എങ്ങനെയാണ്, മൾട്ടി ബിൽഡിംഗ് ആണോ, എങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിലാണ് പണിയുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് വിശദമായി അറിയില്ല. तो वो भवन अभी कितना माले का होगा, बिल्डिंग होगा क्या, टावर होगा क्या, वो आज हमको उसका क्लियरिटी उतना वचन में स्पष्टता नहीं दिया है। परंतु वो लोग नगर के अंदर खुशहाल जिंदगी जिएंगे करके वचन कहता है। അപ്പോൾ അവർ വീടുകളെ അവിടെ 22 വാക്യം, അവർ പണിക മറ്റൊരുത്തൻ പാർക്ക എന്ന് വരികയില്ല. तो वो नगर का खासियत क्या है? अगर किसी एक जन ने अगर वो घर बांधा है, दूसरा आकर कोई बसेगा नहीं, ऐसा अवस्था नहीं होगा। അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇത് ഒരു അക്ഷരീയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശരി ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഇത്? तो यहाँ पर देखो लोग घर बनाएंगे, लोग वहां पर बसेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, क्या ये आत्मिक बातें हैं क्या? അപ്പം അന്ന് അത് ഇന്നത്തെ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. तो अभी इस वाक्य से स्पष्ट होता है ये आत्मिक विषय रीति में नहीं है, शारीरिक रीति से होने वाला है। परंतु वो लोग आज के जमाने का जैसा नहीं रहेगा, उस समय का अवस्था एकदम अलग रहेगा जो वास्तव में हम लोग उस दिन जाकर हम लोग देखेंगे। അവിടെ അതിന്റെ 23 വാക്യം और फिर 23वां वाक्य में पढ़ते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। ഓക്കെ, താപ്പോട്ട് വായിക്കുക. 24। उनके पुकारने से पहले ही मैंने उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने ही मैं उनकी सुन लूंगा। भेड़िया और मेमरा एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी के हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। आमीन। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സമാധാനവുമുണ്ട്, അക്ഷരീയമായിട്ടുള്ള സമാധാനമുണ്ട്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് കൂടെയുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം. तो यहाँ पर देखो ये नगर में 2 बातें हम देखते हैं, आत्मिक शांति भी उनको है और स्वाभाविक रीति से शारीरिक शांति भी रहेगा। वो लोग यहोवा परमेश्वर को पुकारने से पहले ही प्रभु उनको जवाब देगा, जिस रीति से उनको आत्मिक आनंद भी मिल रहा है और पारिवारिक जीवन में भी देखा जाए तो बाल बच्चे उन लोग के साथ रहकर एक खुशहाल पारिवारिक जिंदगी जिएंगे। तो दोनों वहां पर साथ में सम्मिलित होकर शांति और खुशहाल जिंदगी का अनुभव वो लोग जी रहे हैं। हम लोग एजेकिएल का पुस्तक में वापस आते समय में 48 35 वाक्യം, उसका 48 का 35 पढ़ना। नगर के चारों अलंगों को घेरा 18,000 बांस का हो
और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा. യഹോവ ഷമ്മ, ലോർഡ് ഈസ് ദയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിയിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം, കർത്താവ് അക്ഷരീയമായി ലിറ്ററലായിട്ട് യഹൂദന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 1000 വർഷത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രീകരണമാണ്. ആ യെരുശലേമിന്റെ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത്. तो उस नगर का खासियत यह रहेगा कि वो नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा. यहोवा शम्मा मतलब परमेश्वर वहां पर है. मतलब परमेश्वर का, जैसा आज हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उससे भी उत्तम बात 1000 वर्ष के राज्य में, भूमि में, नगर के लोगों को, इसराइली लोगों को यरूशलेम नगर में यहोवा हमारे बीच में है करके उस तरह का अनुभव में वो लोग, क्योंकि यहोवा शम्मा है करके, तो उस समय में परमेश्वर ने जो भी मूसा के साथ जो वाचा बांधकर बलियों का विषय में और शांति के विषय में, उसके बाद आगे आगे जितने भी भविष्यवक्ताओं के साथ जितना भी वो लोग ने वाचा बांधकर यहोवा परमेश्वर के साथ का जो खुशहाल का बातें का जो भी भविष्यवाणी है, वो सब 1000 वर्ष में वहां पर इसराइली लोगों के बीच में यहोवा स्वयं उनके बीच में रहकर वो एकदम खुशहाल और मंगल और खुशी का वातावरण में शारीरिक रीति से वो लोग 1000 वर्ष के राज्य में वो लोग जिएंगे. ये था हम लोगों ने अभी तक हमने जो देखा 1000 वर्ष के राज्य में किस रीति से प्रभु यीशु मसीह वापस इसराइल को उनका नगर स्थापना करने के बाद 1000 वर्ष वो नगर, वो 12 गोत्र किस तरह अलग अलग लोकेशन में विभाजन होकर किस तरह वो लोग नगर के अंदर जिएंगे और बाहर खेती करेंगे और उनका पारिवारिक जिंदगी क्या होगा, घर कैसा होगा, ये सब एक छोटा सा संक्षेप में अभी तक हमने देखा है. ഓക്കെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പസമയം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് സംസാരിക്കാം. तो इसके लिए अभी तक हमने जो देखा है इस विषय में, हमने जो नवा यरूशलेम का नगर के बारे में था जो हमने देखा है. आगे का समय हम लोग अगला क्लास में हम लोग इसको और डिटेल में जाएंगे. अभी का समय जो है डिस्कशन का समय है, यानी कि भाइयों को बहुत सा भाई लोगों को डाउट्स आया होगा करके मैं विश्वास करता हूँ, तो उसमें हम लोग समय अभी लेंगे. परंतु आज का ये क्लास हम लोग यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं. प्रभु का धन्यवाद हो.